سمندر کی لہروں میں ایک عجیب سا سکون تھا، مگر اس سکون کے پیچھے ایک خوفناک راز چھپا ہوا تھا۔ یہ واقعہ ہے صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا۔ وہ اسلام لانے سے پہلے ایک عیسائی تاجر تھے اور ایک بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے سفر پر نکلے تھے۔ اچانک طوفان آیا اور ان کا جہاز کئی دنوں تک بھٹکتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک اجنبی جزیرے پر جا لگے۔ جب وہ جزیرے پر اترے تو وہاں ایک عجیب سی مخلوق دیکھی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے، نہ آگے کا پتہ چلتا تھا نہ پیچھے کا۔ اس مخلوق نے کہا، میں جساسا ہوں، تم اس قلعے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ دلوں میں خوف تھا مگر تجسس بھی، کون ہو سکتا ہے وہ؟ جب وہ قلعے میں داخل ہوئے تو ایک خوفناک منظر دیکھا۔ ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا، ہاتھ پاؤں اور گردن مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے زنجیروں میں۔ صحابی رسول حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ مگر اس نے جواب دینے سے پہلے ان سے سوال کیا۔ اس نے کہا، مجھے بتاؤ بیسان کی کھجوروں کا کیا حال ہے، کیا وہ پھل دیتے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، ہاں وہ ابھی بھی پھل دے رہے ہیں۔ اس نے کہا، عنقریب وہ پھل دینا چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے سوال کیا، مجھے بتاؤ بحیرہ طبریہ کا پانی کیسا ہے، کیا اس میں پانی ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہاں اس میں پانی ہے۔ اس نے کہا، عنقریب اس کا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا، مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ، کیا اس میں پانی ہے اور کیا لوگ اس پانی سے کھیتی کرتے ہیں؟ صحابہ نے پھر جواب دیا، ہاں اس میں پانی ہے اور لوگ اس سے کھیتی کرتے ہیں۔ اس نے کہا، عنقریب وہ خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا، کیا نبی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو چکے ہیں؟ صحابہ نے جواب دیا، ہاں۔ پھر اس نے کہا، لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ صحابہ نے جواب دیا، انہوں نے ان کی بات مانی ہے اور ان پر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر اس نے کہا، یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر اس قیدی نے کہا، میں مسیح دجال ہوں، مجھے عنقریب اجازت دے دی جائے گی کہ میں نکلوں، پھر میں اس زمین میں نکلوں گا، میں کوئی بستی نہیں چھوڑوں گا مگر سوائے ان دو شہروں کے۔ لوگوں نے پوچھا، وہ کون سے شہر ہوں گے؟ دجال نے جواب دیا، مکہ اور مدینہ۔ ان دونوں شہروں میں داخل ہونا میرے لیے حرام کر دیا گیا ہے، جب بھی میں ان میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لیے مجھے روک دے گا۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مدینہ واپس آئے اور یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ منبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا، تمیم داری کی بات وہی ہے جو میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا تھا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ دجال ایک حقیقی شخصیت ہے، وہ ابھی بھی زندہ ہے، وہ کسی جزیرے میں قید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں کئی اہم باتیں بتائی۔ ایک آنکھ کانی ہوگی، ابری ہوئی، دوسری آنکھ صحیح ہوگی، پیشانی پر لکھا ہوگا کافر، کافرے۔ ہر مومن اس کو پڑھ سکے گا چاہے پڑھا لکھا ہو یا نہیں۔ حدیث کے مطابق موٹا اور بھاری جسم ہوگا، قد درمیانہ یا قدرے چھوٹا ہوگا، بال گنگرالے ہوں گے، رنگت سرخی مائل یا گندمی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کوئی فتنہ دجال سے بڑا نہیں۔ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، سب سے بڑا فتنہ یہی ہوگا کہ وہ کہے گا، میں تمہارا رب ہوں۔ حدیث کے مطابق وہ ابھی بھی قید ہے، اس کے نکلنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ وہ ایک مخصوص وقت پر ظاہر ہوگا جب دنیا میں فتنہ اور فساد بڑھ جائے گا۔ سمندر کے اس جزیرے میں قید وہ شخص جو ایک دن پوری دنیا کو ہلا دے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ وقت گزرتا جائے گا، دنیا بدلتی جائے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین ظلم، فتنہ اور انتشار سے بھر جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اچانک نہیں آئے گا بلکہ اس سے پہلے کچھ بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ دنیا میں خشک سالی ہوگی مسلسل 3 سال تک، لوگوں میں ایمان کمزور ہو جائے گا، جھوٹے لوگ زیادہ ہوں گے، حق بات سننے والے کم ہوں گے۔ پہلے سال آسمان 1/3 بارش روک لے گا، دوسرے سال 2/3، تیسرے سال مکمل خشک سالی ہوگی، لوگ بھوک اور تنگی سے پریشان ہوں گے۔ پھر اچانک مشرق کی طرف سے، خاص طور پر خراسان، آج کا ایران یا پھر افغانستان کے علاقے سے دجال ظاہر ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک بڑی جماعت ہوگی جن میں اکثر لوگ گمراہ، کمزور ایمان والے اور یہودی شامل ہوں گے۔ وہ تیزی سے دنیا میں پھیل جائے گا۔ یہاں سے اصل آزمائش شروع ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس جنت اور جہنم جیسی چیزیں ہوں گی
जिस चीज को वो जन्नत कहेगा वो हकीकत में जहन्नुम होगी, और जिसको वो जहन्नुम कहेगा वो हकीकत में जन्नत होगी। वो लोगों को धोखा देने के लिए कहेगा बारिश बरसो, बारिश होगी, जमीन फसल उगाओ, जमीन फसल उगेगी, और जो इस पर ईमान लाएगा वो इसे दुनियावी नेमतें देगा, और जो इनकार करेगा इसे भूख, तंगी और मुसीबत में डाल देगा। वो एक शख्स को कत्ल करेगा फिर उसे जिंदा करेगा, लोग समझेंगे वो वाकई खुदा है, हालांकि ये सब एक आजमाइश होगी। लोगों के ईमान कमजोर होंगे, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा होगी, लोग जल्दी फायदा चाहते होंगे। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दज्जाल के बारे में सुने इसे चाहिए कि वो इससे दूर रहे और हर नमाज में अल्लाह से उसकी पनाह मांगे। वो पूरी दुनिया में घूमेगा मगर मक्का और मदीना के इनमें दाखिल नहीं हो सकेगा, फरिश्ते इन शहरों की हिफाजत करेंगे। हदीस में आता है कि दज्जाल इंतहाई तेजी से सफर करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जमीन में ऐसे तेजी से चलेगा जैसे हवा बादलों को उड़ाती है, और एक रवायत में जिक्र आता है कि इसकी सवारी या इसका सफर इस कदर तेज होगा कि इसका एक कदम अपने दूसरे कदम से बहुत दूर जा पहुँचेगा। उलमा इसको यूं समझाते हैं कि ये लफ्जी घोड़ा या ऊंट भी हो सकता है, या फिर ये रफ्तार की मिसाल है, यानी बहुत तेज सफर, मतलब वो पूरी दुनिया को बहुत कम वक्त में घूम लेगा। इसकी रसाई आम इंसान से कहीं ज्यादा होगी। आपने फरमाया दज्जाल कुल 40 दिन इस जमीन पर रहेगा। पहला दिन 1 साल के बराबर होगा, दूसरा दिन 1 महीने के बराबर होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन आम दिनों जैसे होंगे। तकरीबन 40 दिन वो इस जमीन पर रहेगा। तो सहाबा रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा इतने लंबे दिनों में नमाज कैसे पढ़ेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंदाजा लगाकर नमाज अदा करना, यानी घड़ी के हिसाब से नमाज पढ़ लेना या वक्त को देखकर नमाज पढ़ लेना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों का ईमान कमजोर होगा, दुनिया की मोहब्बत ज्यादा होगी, लोग फायदा और आराम के पीछे जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह कहफ की पहली 10 आयत पढ़ना, दज्जाल से दूर रहना, ईमान मजबूत रखना, अल्लाह से हर नमाज में उसकी पनाह मांगना। वक्त ऐसा आएगा जब जुल्म और फसाद बढ़ चुका होगा, मुसलमान कमजोर होंगे, जंगें आम होंगी, लोगों के दिलों में खौफ होगा। इसी वक्त अल्लाह ताला एक अजीम रहनुमा भेजेगा, हजरत इमाम महदी। हदीस के मुताबिक इनका नाम होगा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से होंगे। इनका ज़हूर मक्का मुकरमा में होगा। लोग इन्हें काबे के पास जबरदस्ती बैत करवाएंगे, यहीं से एक नई उम्मीद शुरू होगी। वो मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, अदल व इंसाफ कायम करेंगे, कई जंगें लड़ेंगे। इनके साथ नेक बहादुर लोग शामिल होंगे। वो दज्जाल के खिलाफ तैयारी करेंगे। इसी दौरान दज्जाल जाहिर हो चुका होगा, पूरी दुनिया में फितना फैला रहा होगा, लोग इसके धोखे में आ रहे होंगे। मुसलमान आखिरकार जमा होंगे शाम दमिश्क के इलाके में। वहाँ एक अजीम लश्कर तैयार होगा जिसकी क़ियादत इमाम महदी अलैहिस्सलाम करेंगे। फिर एक हैरत अंगेज लम्हा आएगा, आसमान से नजूल होगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। हदीस के मुताबिक वो सफेद कपड़ों में होंगे, 2 फरिश्तों के सहारे उतरेंगे। मकाम होगा मशरकी दमिश्क का सफेद मीनार। नमाज का वक्त होगा, इमाम महदी अलैहिस्सलाम कहेंगे आप इमामत करवाए, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे नहीं, ये उम्मत की इज्जत है, तुम ही इमाम हो। ये इत्तेहाद और आजिज़ी की बेहतरीन मिसाल होगी। अब सबसे बड़ा मुकाबला शुरू होगा, मुसलमान लश्कर तैयार होगा, दज्जाल का लश्कर भी सामने होगा। दज्जाल के साथ यहूदियों की बड़ी तादाद होगी और गुमराह लोग भी उसके साथ शामिल होंगे। जैसे ही दज्जाल की नजर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर पड़ेगी तो वो घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में, और वो फौरन भागना शुरू करेगा। दज्जाल भागते हुए पहुंचेगा बाबे लुद। यही वो लम्हा होगा जिसका इंतजार था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इसका पीछा करेंगे, इसे पकड़ लेंगे और इसे अपने हाथों से कत्ल कर देंगे। अंजाम दज्जाल का फितना खत्म, झूठ का खात्मा, दुनिया में सुकून कायम हो जाएगा, इस्लाम गालिब होगा, जमीन पर अमन होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे और आखिरकार उसका ठिकाना जहन्नुम होगा। अल्लाह हमें दज्जाल के फितने से बचाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा।